ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ मीटिंग लै रहे ने। पंजाब बीजेपी के कौमी प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के विच मौजूद ने। हरियाणा यूपी ते राजस्थान के जिहड़े बीजेपी के किसान आगू ने वो इस बैठक का हिस्सा बने हुए ने। हरियाणा यूपी राजस्थान के किसान लीडरां नाल बैठक चल रही है, विचार चर्चा चल रही है और अमित शाह और जेपी नड्डा इस मीटिंग के विच शामिल ने। पिछले दिनी बीजेपी वालों ये संकेत दिते गए सी कि अगले दिनों के विच किसानां दे नाल मीटिंग करके इस मसले नूं सुलझा लिया जाएगा। उसे कवायद दे विच इस मीटिंग नूं उसे कवायद के रूप दे विच देखा जा रहा, उन्हां कोशिशां दे रूप दे विच देखा जा रहा कि सरकार पहलां अपने पक्ष दे किसान लीडरां दे नाल गलबात कर रही है। अनिल कुमार साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। अनिल, क्या अभी तक कोई अपडेट निकल के आई है? मीटिंग चल रही है या खत्म हो गई? नहीं, जिस तरह से बात निकल के आ रही है कि बैठक अभी करीब करीब जारी है और जिसमें अगर हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी कई ऐसे नेता हरियाणा के जो भाजपा के हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, सांसद हैं वो मौजूद हैं और कुछ विधायक भी यहाँ मौजूद हैं। अगर हम बात करें कुछ चेहरों की तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कृष्णपाल गुर्जर हैं, सांसद विजेंद्र सिंह है, सांसद धर्मवीर सिंह है और इसके अलावा जो भाजपा अध्यक्ष है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो संजय भाटिया है वो भी मौजूद हैं। सुभाष बराला भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो किसान चेहरा है भाजपा पार्टी के तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चाहे वो अगर बात करें कि लक्ष्मी नारायण चौधरी हो या फिर दूसरे अन्य नेता राजकुमार चाहर हो, संजीव बालियान हो, सतपाल सिंह हो, तमाम ऐसे जो चेहरे हैं किसान नेताओं के वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यही नहीं, राजस्थान के भी कुछ चेहरे यहाँ मौजूद हैं। शायद आज की बैठक में यह चर्चा हुई हो कि जो किसान बिल है उसको लेकर के वो जनता के पास जाए, किसानों के पास जाए और इस किसान बिल की जो खासियत है उसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि सरकार कई मोर्चों पर कह चुकी है कि किसान बिल को लेकर अधिकांश लोगों में भ्रम है और गलत जो विपक्ष है वो गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रही है। तो शायद ये भी एक संदेश होगा और साथ ही साथ आगे जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार प्रखर है तो यह जारी है तो उसको लेकर के सरकार या पार्टी की क्या रणनीति होगी इस पर भी शायद आज की बैठक में चर्चा हो रही होगी। तो कब तक ये मीटिंग चल सकती है, कुछ आइडिया अनिल? जी, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा देर समय तक तो नहीं, कुछ ही पलों में ये बैठक समाप्त हो सकती है और क्योंकि कुछ गाड़ियां निकलनी शुरू हुई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बैठक समाप्त हुई है, लेकिन कुछ गाड़ियां भाजपा मुख्यालय से निकलनी शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, धन्यवाद अनिल इस जानकारी दे लई। तां मीटिंग चल रही है, बीजेपी के किसान आगू उस दे विच मौजूद ने अमित शाह, जेपी नड्डा और जिवें साडे सहयोगी दस रहे सी कि हरियाणा तो भी जिहड़े लीडर ने वो इस बैठक का हिस्सा ने। उधर किसानों ने ऐलान किया कि हुण बीजेपी की सियासी घेराबंदी करनगे और इस दे लई बंगाल स्पैशली जाया जाएगा। एक रणनीति उलीकी जाएगी। किसान मोर्चे के आगू बंगाल जाणगे और बंगाल च जाके भी लोगों नूं लामबंद करनगे, क्योंकि बंगाल दे विच चोणां होण वालियां ने और भाजपा का पूरा जोर लग्या होया है बंगाल दे विच अपनी पार्टी की मजबूती नूं लैके। सो हुण किसान आगुआं ने फैसला लिया कि बीजेपी नूं बंगाल च घेरा पाया जाएगा। अंदोलन की मजबूती के लिए उन्होंने कहा है कि असीं देश भर का दौरा करांगे। दरअसल अज रोहतक दे विच सर छोटू राम की जयंती मनाई गई सी, उस मौके ते किसान आगुआं वल्लों ये ऐलान किया गया। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए वो क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए। बाकी किसी को डालें, हम ये नहीं है कि एक पार्टी को डालो, हम एक के समर्थक नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जो हमारे जीविका छीन रहा है उसका मत डालें। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे,
बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी, वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही, जाएंगे बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी वहां पे भी पंचायत करेंगे। जितने गए उतने फिर आ जाते हैं। हर पंचायत ने फैसला कर दिया कि हर घर का आदमी जाएगा और जितने आदमी वहां से आएंगे उतने वहां फिर जाएंगे। क्या हम माने आपकी रणनीति है ऐसी कि रोटेशन बना रहे? हाँ, ये काम का मौका है, हमने रणनीति ऐसी बनाई है, ना तो यहाँ कमी रहेगी और ये भी कहा है गांव में कि जो यहाँ बैठे हैं उनका काम नहीं रुकना चाहिए, उनका काम गाँव वाले पहले करेंगे। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਰੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ 32 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਥੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭਿੱਖੀ 'ਚ ਕੱਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਸ 'ਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇਊਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਹੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਯਾਰ, ਕੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 18 ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਾ ਘੱਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਜੂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਹੱਕ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ? ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਬੋਲੂਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ?
ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਜਾਊਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ 2 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਇਕੱਠੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਨਾ 27000 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸੋਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, 27000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ। ਜੇ ਚਾਹ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਕਾਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਕਾਤ 'ਚ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਦੇਉਂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲਾਮੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ, ਰੌਕਸੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ, ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲੈ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਰਾਜੂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਆਪਦਾ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ? ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਮੇਰੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ? ਉੱਲੂ ਦੀਆਂ ਪੱਠਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੈਸੇ? ਭਾਜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ, ਖੋਤੇ। ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਮੋੜੇ ਰੀਸ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਆਪਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ MP ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।